श्रीमद भागवतम स्कंद तृतीय अध्यायष्टम गर्भदक्षा विष्णुमदि ब्रह्माजी ने प्रागट्य श्लोक संख्या 16 અને 17 श्लोक संख्या 16 तस्याम च चाम्बोरुह कर्णिकायाम अवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्त नेत्रः चत्वारि लेबेनुदिशं मुखानि शब्दार्थ तस्याम तेमा सह ते च अने अंबः प्राणी रुह कर्णिकायाम कमळदळમાં अवस्थित स्थान ग्रहण करेला लोकम विश्व अपश्यमान न જોઈ શકતા પરિક્રમણ ચારે તરફ ગુમાવતા વ્યોમની અવકાશમાં વિવૃત્ત નેત્ર દ્રષ્ટિ ફેરવતી વખતે ચત્વારી ચાર લેભે પ્રાપ્ત કર્યા अनुदिशम दरेक दिशाમાં એક મુખાની મુખો અનુવાદ બ્રહ્માજી કમળમાંથી જન્મ્યા હતા અને કમળ દળ પર બેઠેલા હતા પણ તે વિશ્વને જોઈ શક્યા નહીં આથી તેમણે અંતરિક્ષમાં ચારે બાજુ દ્રષ્ટિ ફેરવી આ રીતે બધી દિશાઓમાં નેત્ર ગુમાવતી વખતે તેમને ચારે દિશામાં ચાર મુખ પ્રાપ્ત થયા श्लोक संख्या 17 तस्माद्युगान्ता श्वसनावगूर्ण जलोर्मिचक्रात् सलिलाद्विरूढम् उपाश्रितः कञ्जमुलोकतत्त्वं नात्मानमद्दाविददादिदेवः शब्द तस्मात् त्याथी युग अंत युगना अंते श्वसन प्रलय वायु अवगुण गति ने कारणे जल जड़ ऊर्मी चक्रात मोजाना वर्तुळ माथी सलीलात जड़माथी विरूढ़म तेमना पर स्थित उपाश्रित ना आश्रये कंजम कमल उ आश्चर्यमा लोकतत्वम सर्जननु रहस्य न नहीं आत्मानम तेनी जाते अद्धा पूर्णपणे अविदत समझी शक्या आदिदेव प्रथम देवता अनुवाद कमळ पर स्थित भगवान ब्रह्माजी सृष्टि ने कमळ ने अने पोतानी जातने संपूर्ण समझी शक्या नहीं युगांते प्रलय वायुओ पाणी ने तथा कमळ ने वमाळाकारे गतिपूर्वक गुमावा लाग्या भावार्थ ब्रह्माजीए मानवलोकना वर्षोनी दृष्टिए जे अगणित छे तेवा देवताओना सहस्र वर्ष सुधी प्रगट सृष्टि ने पोताने तथा कमळ ने समझवा माटे प्रयत्न कर्यो छतां तेओ मूंझवणथी मुक्त थया नहीं आथी मात्र मानसिक तर्क द्वारा व्यक्त ब्रह्मांड अने सृष्टिना रहस्यने कोई ज न जाणी शके मानव शक्तिनी एटली मर्यादा छे के परमेश्वरनी सहाय विना उत्पत्ति स्थिति अने लय अंगे भगवाननी इच्छाना रहस्यने कोई भाग्ये ज समझी शके ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठमतिं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा, स्वयंभू સ્વયંભૂ નારદ શંભુ, સૌથી પહેલા જીવ કેટલા પાવરફુલ હશે વિચારો. અને પણ શું છે, ના આત્માનમ અદ્ધાવિદત આદિદેવ, ના આત્માનમ અદ્ધા, ન આત્માનમ એ પોતે, અદ્ધા મીન્સ સંપૂર્ણપણે. બ્રહ્માજી પણ સંપૂર્ણપણે સમજી શક્યા નહીં. શું કે લોક તત્વમ, આ સર્જનનું રહસ્ય શું છે તમે વિચારો. અને કેટલા પાવરફુલ છે બ્રહ્મા, આપણે કલ્પના કરી શકીએ છીએ કે યુગાંતે જે પ્રબલ વાયુ વહે છે, યુગાંત શ્વસનાવ ગુણ અવગુણ, જે યુગના અંતે જે પ્રલય વાયુ છે, એક યુગ પતી ગયો અને જે પ્રલય વાયુ કેટલો ફાસ્ટ એ કરતો છે, અને અવગુણ એની ગતિને કારણે, અને આ એ જે વાયુ હતો એને કારણે કમળ જેની પર બ્રહ્માજી હતા તો એ તીવ્ર ગતિથી ફરવા લાગ્યું. આપણે જોઈએ છે હમણાં 2 વર્ષ પહેલા, અત્યારે ડિજિટલ યુગની કૃપાથી ખબર પડી ગઈ કે સાગરમાં વમળ ઉત્પન્ન થયું, વાવાઝોડું ઉત્પન્ન થયું, અને વાવાઝોડું આખા એ રસ્તો પણ બતાવે છે કે અહીંયાથી પસાર થઈને સુરતથી પસાર થવાનું છે વાવાઝોડું. તો બધા ગભરાઈ ગયેલા અને બધી તૈયારી કરવા માંડેલી, મ્યુનિસિપાલિટી વાળી, ગવર્મેન્ટ જે તૈયારી કરવાની બધી તૈયારી કરવા માંડેલી. પણ એ વાવાઝોડું આવ્યું, પણ જે રસ્તે એમણે નક્કી કરેલ એ રસ્તે નહીં, પણ કંઈક બીજા રસ્તે ગયો અને ત્યાં આખો વિનાશ કરી નાખ્યો. છાપરા ઉડી ગયા અને ઘર બધું એ થઈ ગયું. તે એક નાનકડું આપણે વાયુ, કઈ એટલું મોટું વાવાઝોડું નહીં. આ તો યુગાંતે શ્વસન અવગુણ, યુગાંતે યુગના અંતે જે શ્વસન એટલે વાયુ છે, પ્રલય વાયુ, તેની ગતિ આપણે વિચારી શકીએ. આપણે ચકદોડમાં બેસીએ તો ચકદોડ ફરે તો ધીમે ધીમે પેલો ફેરવે, અને ભાઈ ફાસ્ટ કરે તો આપણે ચક્કર આવી જાય. ચકદોડ બંધ થાય તો ચક્કર આવી જાય. પણ અહીંયા તો વિચારો કે કેટલો સમય સુધી કમળ ફર્યો હશે, અને એ સમયને શું પરિસ્થિતિ હશે તમે વિચારો. અને બ્રહ્માજી અહીંયા લખે છે કે નાત્માનમ અદ્ધા, પૂર્ણપણે પોતાને જાણી નહીં શક્યા કે આ શું છે, શું નહીં જાણી શક્યા. કે કમળ પર સ્થિત ભગવાન બ્રહ્મા સૃષ્ટિને, કમળને અને પોતાની જાતને સંપૂર્ણ સમજી શક્યા નહીં. વિચારો. અને યુગાંતે પ્રલયવાળો પાણીને તથા કમળને વમણાકારે ગતિપૂર્વક ઘુમા લાગ્યા. તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે યુગ કેટલા, અહીંયા પ્રભુપાદ લખે છે કે માનવ દ્રષ્ટિ થી જે વર્ષો છે, એટલે સોલાર યર્સ, આપણે જે સૂર્ય દિવસ કહે ને, આપણો દિવસ સવાર 24 કલાકનો દિવસ, 12 કલાકનો દિવસ પૂરો થાય, તો એમ કહે છે માનવ લોકના વર્ષોની દ્રષ્ટિએ જે અગણિત છે, તેવા દેવતાના સહસ્ત્ર વર્ષ સુધી પ્રગટ સૃષ્ટિને પોતાને તથા કમળને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હવે વિચારો, દેવતાઓના 3 મહિના એટલે આપણે એના 90 વર્ષ, આપણે એક આયુષ્ય પતી જાય. દેવતાઓ 3 મહિના જીવે, જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ. દેવતાની કઈ હશે ખબર નહીં. આ તો અહીંયા આપણા સોલાર યર, જાન્યુઆરી 30 દિવસનો મહિનો, 31 દિવસનો મહિનો, જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ. આટલામાં દેવતાઓના 3 મહિનામાં અહીંયા આપણું આખું જીવન પતી જાય. વિચારો. પણ અહીંયા તો શું કહે છે કે દેવતાના સહસ્ત્ર વર્ષ
હવે દેવતાઓનું આ 3 મહિનામાં તો 1 વર્ષ એટલે આપણી 3 પેઢી પતી જાય. 3 પેઢી નહીં, 3 પેઢી ક્યાંથી આવી? અનેક પેઢી પતી જાય. આપણે અત્યારે જીવીએ છીએ તો આપણી 2-3 પેઢી હોય, બીજા 100 વર્ષ થાય તો બીજી. હવે તો પેઢી બહુ ફાસ્ટ ફરશે હે ને. આપણા દાદાઓ 100 વર્ષ જીવતા હતા, આપણે 70 વર્ષ એટલે તો બધા દાંત ખખડી ગયા હોય. 70-80 વર્ષ તો ફિનિશ. 80 વર્ષ જીવો છો, વિચારી આપણે શકીએ. એટલામાં એની 4 પેઢી થાય. પછી હવે લોકો 50 વર્ષ જીવશે, 20 વર્ષ છેલ્લે આ યુગ પતશે એટલે લોકો 20 વર્ષે તો વૃદ્ધત્વ આવી જશે. આપણે વિચાર. અને જુઓ તમે, યુવાન છોકરાના વાળ સફેદ હોય, વૃદ્ધત્વ તો શરૂ થઈ જાય છે. પહેલા 50 વર્ષ પછી વાળ સફેદ થતા હતા. તો આ તો આપણા એક જીવનની વાત કરી, 3 મહિના, દેવતાના 3 મહિનાની વાત કરી. તો સહસ્ર યુગ સુધી બ્રહ્માજી પ્રયાસ કર્યો. હવે આપણે આટલા સ્પાનમાં એક મચ્છર જન્મે, થોડો મોટો થાય, એનો વિકાસ થાય, પછી આળ પેદાશ ઉત્પન્ન કરે, ત્યાં સ્થિત રહી થોડો સમય, ક્ષીણ થાય અને મૃત્યુ થાય. એમાં આખું જીવન પતી જાય. એ મચ્છર શું સમજી શકે સૃષ્ટિને? આપણે કમ્પેરિઝનમાં મચ્છર 1 દિવસ જીવતો હોય, 15 મિનિટ જીવતું હોય, એનું સ્પાન પતી જાય. શું ખબર પડે મચ્છર? કઈ નહીં ખબર પડે. એવી જ રીતે આપણે આ સૃષ્ટિને સમજવાનો પ્રયાસ કરવા જઈએ તો શું સમજ પડવાની? આપણે ટ્રેનમાં પસાર થઈએ, પેલી કઈ ટ્રેન, પેલી ને બુલેટ ટ્રેન નહીં, પણ હા બુલેટ ટ્રેન પેલી હમણાં નવી નીકળી ને, વંદે ભારત. વંદે ભારતમાં પસાર થઈએ ને ખાલી આપણે સ્ટેશન પર ઉભા રહે તો કોઈનું મોઢું પણ નહીં દેખાય. કેટલી ફાસ્ટ સ્પીડમાં ટ્રેન પસાર થાય, બરાબર? તો આપણને તમે વિચારો કે આપણે કોઈને જોવા જઈએ ખબર જ નહીં પડે કોણ છે, એટલી ફાસ્ટ સ્પીડમાં ટ્રેન પસાર થાય. એટલી ફાસ્ટ સ્પીડમાં આપણું જીવન પસાર થઈ રહ્યું છે અને આપણે શોધી રહ્યા છીએ કે ભગવાન કોણ છે, આ શું છે સૃષ્ટિ. બ્રહ્માજીને નથી સમજ પડતી. વિચારો તો આપણી શું હાલત થાય? આપણે શું સમજ પડે? આટલી સ્પીડ ટ્રેનમાં બેઠા છીએ. એટલે અહીંયા લખે છે કે માત્ર માનસિક તર્ક દ્વારા વ્યક્ત બ્રહ્માંડ સૃષ્ટિના રહસ્યને કોઈ જ ન જાણી શકે. ને આપણે પ્રયાસ પણ નહીં કરવો જોઈએ બ્રહ્માજીના. એટલા માટે આ બ્રહ્માજીનું બતાવે છે કે તમારો પ્રયાસ શું કામ લાગવાનો? માનસિક પ્રયાસ. ભગવાન નિરાકાર હશે, ભગવાન છે કે નહીં, હું ભગવાનને માનતો નથી. કેવું મૂર્ખતા ભર્યા. ખબર પડે ને આપણને, શિવજી મોટા છે કે કૃષ્ણ મોટા છે? અરે તું 2 મિનિટના ચર્ચામાં નક્કી કરવાનો કે શિવજી મોટા છે કે કૃષ્ણ મોટા છે? એના માટે તમારે સમજવું પડે બધું. આ વિશ્વ શું છે? તમે ખાલી ચલો ભાઈ અમારી સાથે ડિબેટ કરો. એક મૂર્ખ ઊભો થયો છે, એમ કહે છે કે ઇસ્કોન વાળા ચર્ચા કરો અમારી સાથે કે શિવ મોટા. ઇસ્કોન વાળા કે કૃષ્ણ જ ભગવાન છે, શિવ મોટા નથી. અને શિવજી વાસ્તવમાં બધા શાસ્ત્રો કે શિવજી મોટા છે. ચાલો ચર્ચા કરો. અને એ લોકો મધ્વા સંપ્રદાયમાં નથી. કોણ છે તું ડિસાઈડ કરવાવાળો? તારું જીવન શું છે? તને ખબર છે ભગવદ્ ગીતા શું છે? ભગવદ્ ગીતા તો સમજી નથી શકતો. ભગવદ્ ગીતા સ્પષ્ટ ભગવાને કહ્યું છે કૃષ્ણ. અને આચાર્યો માને છે, રામાનુજાચાર્ય, મધ્વાચાર્ય, નિમ્બાર્કાચાર્ય, શંકરાચાર્ય ભગવદ્ ગીતાને સમજે છે, માને છે. અને તું આવીને કહે છે તારો સિદ્ધાંત લઈને આવે છે. કેવી રીતે તને સમજ પડશે? ને તું કેવી રીતે 15 મિનિટમાં સમજી જવાનો કે 1 કલાકમાં? કે અહીંયા એક બ્રહ્માજી સહસ્ર વર્ષ તપ કરે છે તો નથી સમજી શકતા સૃષ્ટિને. ને તું ભગવાનને સમજવાનો કે કોણ ભગવાન છે એ તું નક્કી કરવાનો. 2-4 જગ્યાથી કઈ વાત સાંભળી હશે, કોઈ કહે શિવજી મહાન છે, મોટા છે, ને કોઈ કહે કે કૃષ્ણ મોટા છે. તું ક્યાં ચર્ચા કરી શકવાનો? તારું જીવન શું છે? શું જીવન છે?
એટલે વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે આ બધા પાછળ. અહીંયા આપણે જોઈએ છે બ્રહ્માજીએ પણ પ્રયાસ કર્યો, કેટલો બધો પ્રયાસ કર્યો. એટલે ભાઈ તું સમજવાનો પ્રયાસ નહીં કર, કોઈ ફાયદો નથી. શાસ્ત્ર જે કહે છે એને સ્વીકારવું પડે આપણે, તો તારો ટાઈમ બચશે. આપણે સુરતથી બરોડા જઈએ આ ટ્રેનમાં તો આપણે વિચારીએ ઓ કેટલી ફાસ્ટ જાય છે, શું છે, કોઈ દેખાતું નથી, હવે શું થશે, શું ના, બેસી રહો. તમારે બરોડા જાઓ ને બસ બરોડા ઉતરી જાઓ, બેસી રહો ખાલી ચૂપચાપ, તમારું કાર્ય કર્યા કરો, તમને જે કહ્યું હોય તે કર્યા કરો, રીડિંગ કરો, માળા કરો, ચૂપચાપ બેસો, બરોડા પહોંચી જશો. એટલે કેમ એ હું શું કામ બેસી રહું? કારણ કે જે અનુભવી છે એને કહ્યું છે કે જો તું આ ટ્રેનમાં જલ્દી બરોડા પહોંચી જશે. પછી હું સ્ટડી કરીશ, ડ્રાઈવરને પૂછીશ ભાઈ આ તું બરાબર ચલાવશે, બરોડા પહોંચશે કે નહીં, હા ત્યાં ઊભી રહેશે કે નહીં, એ પૂછવાની જરૂર છે નથી. કારણ કે આપણને વિશ્વાસ છે કે આ ટ્રેનમાં બેઠા એટલે પહોંચાડશે. એટલે વિશ્વાસ, નહીં તો દોડ્યા કરો, બરોડા જશે, અરે સુરત જશે, સુરતથી બેઠા ઉત્તરાયણ આવશે ને કેટલા બધા સ્ટેશન આવશે, આપણે અરે બાપરે બાપા શું થઈ રહ્યું છે ખબર જ નહીં પડશે જો પહેલી વાર બેઠા હોય તો. પણ ધ્યેય શું છે? ભાઈ બરોડા પહોંચવાનું છે આ ટાઈમે, પહોંચાડી દેશે. 2-5 મિનિટ આમ કે તેમ વહેલા મોડા કરશે. એટલે હંમેશા અધિકૃત વસ્તુ મેળવવું જોઈએ, આ બધામાં ટાઈમ નહીં ગુમાવવો જોઈએ. એટલે નકામા પ્રશ્નો પાછળમાં આપણે 1 મિનિટ પણ બગડે તો શું થાય હાલત? આપણે પરફેક્ટ ટાઈમ બહુ સાચવવો જરૂરી છે. જેમ બ્રહ્માજીની 1 સેકન્ડ એટલે આપણે 1 લાખ વર્ષ પસાર થઈ જાય. તો વિચારો કે આપણી પણ 1 સેકન્ડ જો વ્યર્થ થઈ ગઈ તો આપણું પણ જીવન પતી જશે. આવી 1 સેકન્ડ ભેગી કરતા કેટલી સેકન્ડો ભેગી થશે? બ્રહ્માજી કહે ભાઈ અત્યારે તો આ મને કંઈ સમજ નથી પડતી, ચાલ થોડું ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા કરું. તો વિચારો. અને એના માટે હું તો આટલા બધા ખબર નથી પડતી, આજનું તો ખાવાનું મળશે કે કેમ, એ તો ઠીક છે આજનું તો મળી ગયું, પણ કાલનું મળશે કે કેમ નહીં, 1000 વર્ષ સુધીનું ભેગું કરું પછી વાંધો નહીં બેસી રહીશ. આપણે એવા બધા એવું કરી રહ્યા છે. આપણે આજની ચિંતા નથી કરતા, આજે આપણે શું કરવું જોઈએ નહીં, ભાગો 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 ભાગો, કામ કરો, ખૂબ પૈસા કમાઓ, બેંક બેલેન્સ કરો, અને અરે વમળની જેમ ફરી રહ્યું છે, કમળની જેમ ફરી રહ્યું છે આપણું જીવન. ને કેવું આપણે ખરેખર વિચારીએ તો આપણે એટલો બધો સમય વેસ્ટ કરી રહ્યા છીએ આ બધી ચર્ચાઓમાં. કઈ રીતે કમાવું જોઈએ, ભણવું, ખૂબ ભણો અને પછી ખૂબ કમાય એટલે વારમાં તો પેલો વૃદ્ધ થઈ જશે, એના દિવસ પસાર થશે ખબર નહીં પડશે. પણ આ બુદ્ધિ નથી આવતી. આપણે પ્રચારમાં જઈએ તો ઘણા કાકા બેઠા હોય છે, નહીં હવે મારે નથી વાંચવું. નાના બાળક પાસે હજુ તો હું ભણું છું, યુવાન પાસે કે આ કઈ ઉંમર છે, અને એમ કરીને કમળની જેમ પસાર થાય અને છેલ્લે કે હવે હું ક્યાં વાંચું ભાઈ, માથું દુખે, ચશ્મા છે. એક જણ કે આ દેખાતા નથી, ઝીણા અક્ષર છે, મેં તો ચશ્મા પહેરો ને. એટલે એટલા બહાના કાઢે જ લોકો. હવે આપણે સમજી શકીએ ને કે આ મનુષ્ય જીવન કેટલું ફાસ્ટ છે. બ્રહ્માજીનું જીવન ફાસ્ટ છે તો મનુષ્યનું જીવન તો ક્યાં કલ્પના કરી શકીએ. એમાં આપણે કેટલું બધું કામ કરવાનું છે. આ કરોડો જન્મોથી, કરોડો કલ્પોથી આપણે આ જગતમાં ફસાયા છીએ, ટાઈમ ઇમેમોરિયલ. તમે વિચારો, હવે આપણે આ બધું કરવા જ બેસવાનું છે? દિવસ પતી જશે આપણા દિવસો. એટલે સીધા આપણને ખબર પડી ગઈ છે, બ્રહ્માજીને હવે ખબર પડશે શું કરવું છે, અને પછી એમનું કાર્ય કરશે. આપણને ખબર પડી ગઈ છે. હવે વમણમાં નહીં, આપણી ખાવા પીવાની વ્યવસ્થાનું બહુ નહીં વિચારો, એ થશે. એ જેટલું આપણી ડ્યુટી છે એટલું કરો. આ મગજમાં જવું અઘરું છે. કારણ કે લોકો વિચારો 3 કલાક સિનેમામાં જાય, 3 કલાક વેસ્ટ કરે. કાલે કે પરમ દિવસે ભારત પાકિસ્તાનની મેચ હતી, ગઈકાલે હતી ના, રવિવાર હતી ને, ભારત જીતી ગયું. જાય, ભગવાન મળી ગયા, ભારત જીતી ગયા, ભગવાન મળી ગયા. કેટલો ટાઈમ વેસ્ટ કર્યો, કેટલો ટાઈમ. મારા મિત્ર કહેતા હતા
કે એ લોકો બધા ભેગા થાય કે તું પણ ચાલ, આપણે બધા ભેગા થઈશું અને મેચ જોઈશું, અને બધાએ ઇન્ડિયાની ટી શર્ટ પહેરેલી સ્પેશિયલ બધાના નામ સાથે. મને કે તું આવજે, તારું નામ પણ થશે. મારી પાસે ત્યાં આવવાનો સમય નથી, મીન્સ અહીંયા ઘરેથી નીકળીને ત્યાં ઘર સુધી પહોંચવાનો સમય નથી. મારી પાસે એટલું બધું કામ છે, એટલું બધું રીડિંગ નથી કરી શકતો હું. 1 કલાક, હું 4 કલાક પ્રયાસ કરું ત્યારે 1 કલાક રીડિંગ થાય છે, એવી હાલત છે આપણી. તમે વિચારો, ને આ ક્રિકેટ મેચ જોવાનો ટાઈમ ક્યાં છે આપણી પાસે? પિક્ચર જોવાનો ટાઈમ ક્યાં છે? યુટ્યુબ પર આ બધા વિડીયો જોવાનો ક્યાં ટાઈમ છે આપણી પાસે? જરાય ટાઈમ નથી. નોટિફિકેશન ઓફ કરો બધા, આ બધો ટાઈમ ખાઈ રહ્યો છે. આપણી પાસે તો ખબર પડી ગઈ છે. એટલે જો પરમેશ્વરની સહાય વિના માનવ શક્તિની એટલી મર્યાદા છે, આપણી મર્યાદા કેટલી બધી છે કે પરમેશ્વરની સહાય વિના ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય અંગે ભગવાનની ઈચ્છા રહેશે ને કોઈ ભાગ્ય જ સમજી શકશે. અને આપણને ભાગ્ય મળ્યું છે કે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થાય છે, પ્રલય શું છે, આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. હા, હવે ટાઈમ વેસ્ટ કરવાનો શું ફાયદો? એટલે સતત ભગવાનનું કીર્તન, શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ. કામ કરતા ભલે કામ કરો, પણ સ્મરણ રહેવું જોઈએ કે આપણે કોણ છીએ, આપણું કર્તવ્ય શું છે, અને એ સ્મરણથી જ આપણે આગળ વધવાનું છે. નહીં તો દિન જાય મીછા કાજે, નિદ્રા નિશા બોશે. દિવસ આખો કામકાજમાં જશે, અને નિદ્રા ઊંઘમાં જશે, રાત્રિ ઊંઘમાં જશે. વ્યવાયન સવા વયઃ દિવાચારતે હયા રાજન કુટુંબ ભરણે નવા. દિવાચારતે હયા રાજન, દિવસ જાય છે કુટુંબના ભરણ પોષણમાં, નોકરી ધંધામાં. નિદ્રામ નિક્તમ હય, રાત્રિ ક્યાં જાય છે? ઊંઘમાં અથવા મૈથુન સુખમાં. તો આપણું ક્યાં રહેવાનું? આપણું ક્યાં તમે સમય છે આપણી પાસે? બ્રહ્માજી ફર્યા કર્યા જગદોળમાં, ખબર નહીં પડી. સહસ્ત્ર યુગ પર્યંત, સહસ્ત્ર વર્ષો દેવતાના. એટલે આપણી પાસે મનુષ્યના હવે જે બાકી રહ્યા છે, મારા 15-20 વર્ષ બાકી રહ્યા છે, તમારા કોઈના 50-1 વર્ષ બાકી રહ્યા છે. આ તો આપણે ગણતરી કરી કે જો જીવતો રહું તો, આયુષ્ય પ્રમાણે 70-80 વર્ષ સુધી જીવતો રહું તો, 72-80 વર્ષનું આયુષ્ય ગણું, 72 વર્ષનું મારું કોઈક જ્યોતિષી કહ્યું છે. તો કેટલા વર્ષ રહ્યા મારા? 18 વર્ષ રહ્યા. બસ 18-17 વર્ષ. એમાં શું, ક્યાં ભગવાનને જાણી શકાશે જો હું એક સમયનો ઉપયોગ નહીં કરીશ તો? એટલે આપણે દરેકે આ રીતે લાગવું જોઈએ બ્રહ્માજીના ઉદાહરણ પરથી. હરે કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. શિલ પ્રભુપાદ કી જય. વંશકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવ્યો નમો નમઃ. દંતે નિધાય તૃણકમ પદ્યો નિપત્ય કૃત્વા ચ કાકુશત